નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ ટ્યુશન ક્લાસીસના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે ધોરણ 10માં જે 24 માર્કનો વિભાગ એ પૂછાય છે, તો એમાં ઘણા એવા 300 થી 350 જેવા વિકલ્પો છે, એ આજે આપણે જોવાના છે। તો સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 10 વિભાગ એ, તો આપણે એના વિશે હવે ચર્ચા કરીએ। તો પહેલું જોઈએ કે મોંગોલોઇડ પ્રજા છે એ ભારતમાં કયા બાજુથી આવી? तो उत्तर पश्चिम चीन में गया, चीन में पीछे तिबेट में गया, तो तिबेट में ये लोग क्या आया? भारत आया। तो उत्तर पश्चिम चीन में मोंगोलोइड प्रजाति भारत आई। बीजो प्रश्न, वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र केटला भाग भाई? 8 भाग है। केटला भाग है भाई? 8 भाग पाडवामां आवे छे। त्रीजું, कीर्ति तोरण। कीर्ति तोरण क्या आव्યું? तो कीर्ति तोरण वडनगर में आवेलू है। शर्मिष्ठा तळाव क्या आव्યું? तो शर्मिष्ठा तळाव पण वडनगर में आवेलू है। तानारीरी महोत्सव क्या थाय? तो वडनगर में थाय। तो ये क्या आवेलू भाई? तो तानारीरी पण वडनगर। अने तानारीरी ए नरसिंह मेहता हता, गुजराती भाषाना आदि कवि कहेवाय। वैष्णवजन भजन एमनुं फेमस हतुं। तो अने गुजरातनी प्रजाने भक्ति रसमां तरबोळ करी हती। मूळ जन्म भावनगरना तळाजामां थयो, पण एमनी कर्मभूमि बनावी एमणे जूनागढ़। तो तानारीरी वडनगर। जरीकाम क्यानु प्रख्यात? सूरतनु। कांजीरंगा नेशनल पार्क क्या आयो? असम राज्य में। रणथंभोर नेशनल पार्क क्या आयो? राजस्थान में। केवलादेव क्या आव्યું? तो के राजस्थान। भरतपुर नेशनल पार्क क्या आयो? तो राजस्थान। तो के रणथंभोर राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, भरतपुर राजस्थान। दक्षिगाम क्या आयो? तो के जम्मू काश्मीर में आवेलू है। कोर्बेट नेशनल पार्क क्या आयो? तो के उत्तराखंड में है। पेरियाल नेशनल पार्क क्या आयो? तो के केरल में आवेलू है। चंद्रप्रभा क्या आव्યું? तो के उत्तर प्रदेश में है। गालीचा क्या ना वखणाय? तो एक कश्मीर ना वखणाय है। नेक्स्ट जोईए, एतुर नागरम क्या आयो? तो के तेलंगाणा में आवेलू है। राजाजी नेशनल पार्क क्या आयो? तो उत्तराखंड में आवेलू है। अहींया पण छे भाई कोर्बेट उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड। बीजू के कांजीरंगा असम, मानस पण असम में। कान्हा नेशनल पार्क क्या आवेलो है भाई? तो ए मध्य प्रदेश में आवेलो है। कर्नाला महाराष्ट्र। रंगनाथिट्टुम तो के कर्नाटक में आवेलू है। मधुमलाई क्या आयु? चेन्नई में, दक्षिण भारत में। वेदांग थांगल पण क्या आयु? तमिलनाडु में। गिंडी नेशनल पार्क क्या आयो? तो ए पण तमिलनाडु। तो मधुमलाई, वेदांग थांगल, गिंडी तमिलनाडु, मनास, कांजीरंगा असम, रणथंभोर, केवलादेव, भरतपुर राजस्थान में आवेलू है। पछी राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, कोर्बेट पण उत्तराखंड। आगळ मांदीपुर क्या आयो? दक्षिण भारत में, कर्नाटक में आवेलू है। पछी गुजरात में आवेला है जेसोर, जे रींछ माटेनुं अभयारण्य है, बनासकांठाना दाता तालुका में। नळ सरोवर अमदावाद गुजरात। वेड़ावदर नेशनल पार्क काड़ियाक माटे के भावनगर में आवेलू है। गिर नेशनल पार्क सिंहो माटे, एशियाई सिंहो, आखा एशिया खंड में सिंह खाली ने खाली गुजरातना गिर जंगल में जोवा मळे छे। तो गिर गुजरात जूनागढ़। दरियाई राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, कच्छ जामनगर नी बॉर्डर। सूर्य मंदिर भारत में 2 सूर्य मंदिर है। एक सूर्य मंदिर ओडिशा राज्यना बंगाळना अखात में पुरी जिल्ला में है। बीजू जो सूर्य मंदिर है ये मोढेरानु सूर्य मंदिर है, जो गुजरातना महेसाणा जिल्ला में आवेलू है। तो सूर्य मंदिर तो अहींया आवशे मोढेरा। पछी वात आवशे अमदावाद में कया कया स्थळों आवेला छे। तो पहलू लोथल क्या आव्યું भाई? अमदावाद। मुनसर तळाव तो मीनर देवी सिद्धराज जयसिंहना माता हता, एमना कहेवाथी बनावेलू, धोळका तालुका में अमदावाद में। जामा मस्जिद क्या आवी? अमदावाद में। झूलता मीनार अपने क्या है? तो ये पण अमदावाद में है। सीधी सैयदनी जाड़ी क्या है? तो ये पण अमदावाद में आवेली है। हटीशीना डेरा तो कि अमदावाद। काकरिया कार्निवल और काकरिया तळाव पण क्या है? अमदावाद में। पतंगोत्सव क्या थाय? तो ये पण अमदावाद में थाय छे। तो लोथल, मुनसर तळाव, जामा मस्जिद, झूलता मीनारा, सीधी सैयदनी जाड़ी, हटीशीना डेरा, काकरिया कार्निवल और पतंगोत्सव आ बधुं अमदावाद जिल्ला में आवेलू है। नेक्स्ट बहुचराजीनु मंदिर क्या आव्યું भाई? મહેસાણા में। मीरा दातार उनावा ए पण મહેસાણા। धोळावीरा
કચ્છનો ખદીર બેટ અને નાના રણમાં આવેલું છે કચ્છના, તો ધોળાવીરા. કચ્છ રણોત્સવ ક્યાં થાય? કચ્છમાં થાય. સમ્રાટ અશોકનો શિલાલેખ ક્યાં આવેલું ભાઈ? જુનાગઢમાં આવેલા છે. મોહબ્બત ખાનનો મકબરો પણ ક્યાં આવેલો? તો એ પણ જુનાગઢમાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે તો બોક્સાઇટ. બોક્સાઇટ કોની કાચી ધાતુ છે ભાઈ? તો એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ છે. WTO વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું મુખ્ય મથક જીનીવા છે, અને જીનીવા ક્યાં? સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલું છે. શેત્રુંજય જૈન તીર્થધામ ક્યાં આવેલું? પાલિતાણા. જિલ્લો પૂછાય તો ભાવનગર. 863 જૈન મંદિરો છે, અને આ પાલિતાણા શેત્રુંજય નદી કિનારે આવેલું છે. ખદીર બેટ. ખદીર બેટ કચ્છમાં આવેલું છે. વારાણસીનો જે બૌદ્ધ મઠ છે એ ક્યાં આવ્યું? સારનાથમાં જોવા મળે. સારનાથનો બૌદ્ધ સ્તંભ વારાણસી નામનું સ્થળ છે, ત્યાં જોવા મળે છે. મહર્ષિ પાણીનીએ સંસ્કૃત ભાષામાં એક ગ્રંથ લખ્યો, ગ્રંથનું નામ છે અષ્ટાધ્યાયી. કલ્હણે ગ્રંથ લખ્યો રાજતરંગીણી, જેમાં કાશ્મીરનો ઇતિહાસ આપણને જોવા મળે છે. પુરાતત્વીય સ્થળ ધોળાવીરા જે કચ્છમાં આવેલું છે. ટેરાકોટા તો કાચી માટી, અને કાચી માટીમાંથી પકવેલી માટીના વિજ્ઞાનની ભાષામાં ટેરાકોટા કહેવાય. કુદરતનો સફાઈ કામદાર ગીધ છે, મૃત ઢોરોનું માંસ ખાય છે. ગીધની કુલ 9 પ્રજાતિ જોવા મળે છે, અને સફાઈ કામદાર કહેવાય. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તો 5મી જૂનના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. દેશનું સૌથી વધુ સૂર્ય ઉર્જા મેળવતું રાજ્ય હોય તો ગુજરાત આવે છે. ડાંગ દરબારનો મેળો ક્યાં ભરાય? તો આહવામાં ભરાય છે. સીડીઓનું નૃત્ય, ધમાલ નૃત્ય મૂળ દક્ષિણ આફ્રિકાના હતા. એ ગુજરાતમાં જે ગીરનું જંગલ છે ત્યાં જાંબુર નામનો પ્રદેશ છે, ત્યાં આવીને વસેલા છે. શીતવનોનું કોઈ પ્રાણી હોય તો લાલ પાંડા, જે હિમાલયમાં જોવા મળે છે. ટકાઉ વિકાસનું કોઈ બીજું નામ હોય તો એ નામ છે ભાઈ સુપોષિત વિકાસ. આગળ જોઈએ, સુતરાઉ કાપડનું આખા વિશ્વમાં કોઈ મહાનગર હોય તો એ નગર કયું છે? આપણું મુંબઈ છે. બૌદ્ધ ધર્મનો મુખ્ય ગ્રંથ છે, એ મુખ્ય ગ્રંથને કયા નામે ઓળખાય? તો ત્રિપિટક કહેવાય. આ ત્રિપિટકમાં કયા કયા પિટક આવે? તો એક વિનય પિટક આવે, બીજું શુદ્ધ પિટક આવે, અને ત્રીજું અભિધમ પિટક આવે. તો આવા 3 પિટકો આવેલા છે. વિનય પિટક, શુદ્ધ પિટક, અભિધમ પિટક. પછી તાંબુ અને પિત્તળ બે ભેગું કરીએ એટલે આપણને શું મળે? તો આપણને જસત મળે છે. તાંબુ અને કાંસુ ભેગું કરીએ તો TKK સૂત્ર બનાવેલું છે, TK બરોબર K. તાંબામાં પિત્તળ ભેગું કરીએ એટલે જસુભાઈ નામ બની જાય. ડેનિમ સિટી ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કયું ઓળખાય છે ભાઈ? આપણું અમદાવાદ ઓળખાય છે. મીરા દાતાર ઉનાવા. નૃત્ય કલાના આદિદેવ ભગવાન શિવ. આ નૃત્ય કલા નૃત શબ્દ ઉપરથી ઉતરી આવેલી છે. યજુર્વેદ એટલે યજ્ઞનો લગતો વેદ છે. શ્યામવેદ એ સંગીતનો લગતો વેદ છે. અથર્વવેદ એ મંત્ર, જાદુ, તોણા, વશીકરણનો લગતો વેદ છે. અને સૌથી જૂનો કોઈ વેદ હોય તો એ ઋગ્વેદ છે. 10 મંડળો છે, 1028 ઋચા આવેલી છે, કુલ 4 વેદો છે. ડુગાંગ એ આફ્રિકાના પૂર્વ કિનારામાં જોવા મળતું વિશિષ્ટ પ્રાણી છે. CAC કોડેક્સ એલિમેન્ટેરિયેશન કમિશન, જેનું મુખ્ય મથક રોમમાં આવેલું છે. અને રોમ એ કયા દેશનું પાર્ટનર કરતું? કે ઇટાલીનું છે. લારખાનનું જે મંદિર છે, મંદિર બીજાપુરમાં આવેલું છે. અને બીજાપુર ક્યાં આવ્યું? તે કર્ણાટકમાં આવેલું છે. વિશ્વમાં ખનિજ તેલ છે, અને એ ખનિજ તેલને શુદ્ધ કરવાનું જે કારખાનું છે એ આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટું કોઈ ફેક્ટરી હોય તો એ જામનગરમાં આવેલી છે. સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, તો સહસ્ત્રલિંગ તળાવ પાટણમાં આવેલું છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહ દ્વારા બનાવ્યું હતું, પ્રજાને પાણીની તકલીફ દૂર કરવા માટે. શીશુ, તે શીશાને શું કહેવાય? તો કે ગેલેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી વાયુ પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં રાખતો ધારો અથવા જે નીતિ નિયમો છે એ નીતિ નિયમો કયા વર્ષે બનાવવામાં આવ્યા? તો 1981માં બનાવવામાં આવેલા હતા. નેક્સ્ટ જોઈએ, વાઘ પરિયોજના ભારત સરકારે ક્યારે શરૂઆત કરી? 1971માં. ભારતમાં કુલ કેટલા વાઘ પરિક્ષેત્રો છે? 44 જેટલા ક્ષેત્રો છે. હાથી પરિયોજના ક્યારે શરૂઆત કરી? 1992માં. ભારતમાં આરક્ષિત ક્ષેત્રો કેટલા? 26 એટલે 26 છે. રાઇનો વિઝન પ્રોજેક્ટ 2000 રાઇનો પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગીધની સંખ્યા હાઈ લેવલ ઉપર લઈ જવાની વાત હતી. વિશ્વમાં પૃથ્વી પરિષદનું આયોજન કયા વર્ષે કરવામાં આવ્યું? 1972માં કરવામાં આવ્યું. સ્વીડનના સ્ટોકહોમ શહેરમાં પ્રથમ પૃથ્વી પરિષદ મળી હતી. મંદિરનું જે પ્રવેશ દ્વાર છે તે પ્રવેશ દ્વારને ગોપુરમ કહેવાય. આ દક્ષિણ ભારતનું જાણીતું છે. મોહેંજો-દડો, મોહેંજો-દડોનો અર્થ થાય મરેલાનો ટેકરા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
કુચીપુડી નૃત્ય, આ કુચીપુડી નૃત્ય કયા રાજ્યનું ફેમસ છે ભાઈ? તો કે આંધ્રપ્રદેશનું છે. કથકલી, તો કથકલી છે કેરળ છે. કથકમાં કોઈ સ્પેસિફિક રાજ્ય નથી, ઉત્તર ભારત લખાય છે તો ઉત્તર ભારતનું ફેમસ નૃત્ય છે. એના પછી નેક્સ્ટ ભરતનાટ્યમ, તો તમિલનાડુનો તાંજોર જિલ્લો છે. મણિપુરી નૃત્ય, મણિપુર, બે પ્રકાર પડે, તાંડ્ય અને લાસ્ય. ગરબા તો આપણા ગુજરાતનું ફેમસ છે. સંગીતના કુલ સ્વર કેટલા? તો 7 સ્વર છે, સા રે ગ મ પ ધ ની. અહીંયા બેટા અહીંયા જવાબમાં 6 આવે કે સંગીતના રાગ હવે 6: શ્રી, દીપક, મેઘ, ભૈરવી, હિંડોળ. તો કુલ 6 રાગ અહીંયા આપેલા છે. અને માલકૌશ, તો ટોટલ અહીંયા 6 રાગો આપેલા આપણને જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે તો રમકડા માટે કયું શહેર જાણીતું? તો રમકડા માટે આપણે ઈડર શહેર. કયું ભાઈ? અને ઈડર. આ ઈડર ક્યાં આવ્યું? તો આ ઈડર જે છે આપણા સાબરકાંઠામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ આપણે આગળ જોઈએ તો કે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી માટે ભારતના બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? અનુચ્છેદ નંબર 17. નેક્સ્ટ ભેદભાવમાંથી મુક્તિ માટે કયો અનુચ્છેદ છે? અનુચ્છેદ નંબર 15. રાજ્ય હસ્તકની સરકારની નોકરી હોય અને નોકરીમાં અમુક કોઈ વર્ગ હોય અને એ વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વ નથી જળવાયું તો એટલા માટે રાજ્ય સરકાર આ નોકરીમાં અમુક વર્ગની ખાલી જગ્યા રાખે છે, એ અનામત હોય. અનુચ્છેદ 16(4) અનુસૂચિત જનજાતિ, શેડ્યુલ કાસ્ટ, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ્સ 2 છે. અનુસૂચિત જાતિ 341, અનુસૂચિત જનજાતિ 342 છે. આતંકવાદ એ કેવી સમસ્યા છે? એકલા કોઈ દેશની નથી. આતંકવાદ એ આખા વિશ્વની સમસ્યા છે, તો એને આપણે વૈશ્વિક સમસ્યા તરીકે ઓળખીએ છીએ. જ્યારે રાષ્ટ્રવાદ કોઈ એક દેશ વિરુદ્ધ હોય કે કોઈ પ્રદેશ વિરુદ્ધ હોય તો એને આપણે રાષ્ટ્રવાદ કે બળવાખોરી છે, એ કોઈ રાષ્ટ્રની સમસ્યા છે, તો કે રાષ્ટ્રવાદની સમસ્યા એટલે બળવાખોરી છે. માનવ વિકાસ HDI હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ છે. UNDPનું પૂરું નામ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ, અંગ્રેજીમાં કહેવાય યુનાઇટેડ નેશન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ. પોલિયો માટે કઈ રસી આપવામાં આવે? તો કે OPVની રસી આપવામાં આવે છે. ક્ષય થયો હોય તો ક્ષય માટે કઈ રસી છે? BCGની આપણને ડૉક્ટર રસી આપે છે. કોઈને ઝેરી કમળો થઈ ગયો તો ઝેરી કમળો થાય તો હિપેટાઇટિસ Bની રસી આપવામાં આવે છે. ડિપ્થેરિયા એટલે ઉધરસ થઈ હોય ધનુર તો DPT નામની ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ, તો મહિલાઓના ન્યાય મળે એટલા માટે એક અલગ ઓફિસ બનાવવામાં આવી. રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગની રચના 1992માં કરવામાં આવી. વિશ્વ લેવલે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા વર્ષ જાહેર કર્યું. કયા વર્ષે જાહેર કર્યું? 1975માં. કોણે કર્યું? UN દ્વારા, યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા. મહિલા દશકા વર્ષ તરીકે ક્યારે જાહેર કર્યું? 1975 થી 1985માં. મહિલા એક સશક્ત બને, પોતાની જાત ઉપર સ્વનિર્ભર બને એટલા માટે મેક ઇન ઇન્ડિયા અને સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ છે. તો મહિલા સશક્તિકરણ વર્ષ 2009માં ઉજવવામાં આવ્યું. શાળા પ્રવેશ સમયે આપણને કોઈ મદદ કરતું હોય તો શું છે ભાઈ? તો વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ એટલે અમુક પૈસા છોકરીઓને આપવામાં આવે છે. કિશોરીઓને પોષણક્ષમ આહાર મળે એટલા માટે કઈ યોજના છે? તો કે સબલા યોજના છે. કિશોરીઓને વિના મૂલ્યે જેને 8મું પાસ કે 9માં સાયકલ આપવામાં આવે છે, એ સરસ્વતી સાધના યોજના અંતર્ગત એમાં સાયકલ આપવામાં આવે છે. સગર્ભા માતા હોય પ્રેગ્નેન્ટ તો એમની નોંધણી ઈ-મમતા કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે. હિસાબ વગરનું કોઈ નાણું છે, બિનહિસાબી નાણું, તો કાળું નાણું કહેવાય. કૃત્રિમ અછતથી નફાનો ગાળો મારે વધારવો છે તો નફાખોરી કે અમુક માલ હોય હું થોડા સમય માટે ગોડાઉનમાં રાખું, બજારમાં અછત ફેલાવી દઉં, પછી પાછો માલ લાવી દઉં, તો શેના માટે લાવ્યા? નફાખોરી કરવા માટે. ભાવ વધારાની આગાહીના પગલે ચીજ વસ્તુનો સંગ્રહ કરીએ. ભાઈ ભવિષ્યમાં આનો ભાવ વધશે, લાવો સંગ્રહ કરીને મૂકી દઈએ, એને સંગ્રહખોરી કહેવાય. અર્થતંત્રમાં નાણાંના પુરવઠામાં ફેરફાર કોણ કરે? મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા થાય છે. રાયનો જાહેર વિતરણ પ્રણાલી PDS પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમની સ્થાપના 1977માં કરવામાં આવી. માનવ હકોનું ઘોષણાપત્ર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે. વિશ્વનો ગ્રાહક અધિકાર દિવસ ક્યારે ઉજવાય? તો 15મી માર્ચ. જ્યારે ભારતનો એટલે રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અધિકાર દિવસ ક્યારે ઉજવાય? 24મી ડિસેમ્બર. અને ગુજરાતમાં પણ આ કાયદો પસાર કર્યો હતો 18મી ફેબ્રુઆરીના રોજ.
BIS બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ એની સ્થાપના થઈ 1986માં. ISI ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડની ISIની સ્થાપના 1947માં કરવામાં આવી હતી. ISO ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જીનીવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન જીનીવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. CSC કોડેક્સ એલિમેન્ટેરિયેશન કમિશન એની સ્થાપના ઇટાલીના રોમમાં કરવામાં આવી હતી. કોઈ ચીજ વસ્તુ હોય અને એ ચીજ વસ્તુની ગુણવત્તાનું માનક સર્ટિફિકેટ કોઈ આપતું હોય, કોઈ સિક્કો તો ISI આપે છે. આવશ્યક ચીજ વસ્તુ ધારો કયા વર્ષે અમલમાં આવ્યો? 1955માં. રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ ક્યારે ઘડાયો? 24મી ડિસેમ્બર 1988માં. ગરીબીનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો ભારતમાં જે બેરોજગારી જોવા મળે છે અને એ બેરોજગારીના લીધે આપણને ગરીબી જોવા મળે છે. સૌથી વધુ ગરીબ ક્યાં છે ભાઈ? છત્તીસગઢમાં અંદાજિત 36% છે. સૌથી ઓછી ગરીબી ક્યાં છે? ગોવામાં 5.06% સમથિંગ છે. અને ગુજરાતમાં ગરીબી કેટલી જોવા મળે? 16.63% ગરીબ લોકો ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. ઇનામ યોજના તો રાષ્ટ્રીય કૃષિ બજાર માટેની યોજના છે. ગરીબી રેખાનો ખ્યાલ કોણે આપ્યો? બોર્ડ ઓરે નામના વ્યક્તિએ ગરીબી રેખાનો ખ્યાલ આપેલો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, ખેતી સાથેની પ્રવૃત્તિ હોય, મરઘા બચ્ચા, પશુપાલન, તો એને આપણે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ કહીએ છીએ. ઉત્પાદનનું કોઈ કુદરતી સાધન હોય તો એ જમીન છે. જમીન અને ભૂમિમાં ફેર છે. જમીનમાં શું હોય ને ભૂમિમાં શું? જમીનમાં તમે ખેતી કરી શકો, ભૂમિમાં તમે બિલ્ડિંગ, હોસ્પિટલ કે ઘર બનાવી શકો. ઉત્પાદનનું કોઈ સજીવ સાધન હોય તો એ શ્રમ છે. ઉત્પાદન સાધનને જોડનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય તો નિયોજક છે. મુક્ત અર્થતંત્ર પદ્ધતિ બજાર પદ્ધતિમાં જોવા મળે છે. જરૂરિયાતો કેવી છે? અમર્યાદિત. જ્યારે કુદરતના સાધનો કેવા છે? તો મર્યાદિત. RT રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન 2009, RTI રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન 2005, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરોની સ્થાપના 1988માં કરવામાં આવી. એનું હેડક્વાર્ટર અમદાવાદના શાહીબાગમાં આવેલું છે. એનો હેલ્પલાઇન નંબરમાં છેલ્લે 5 વખત 4 નંબર આપેલા છે. નાગરિક અધિકાર પત્ર ક્યારે બહાર પડ્યું? 2005માં. UN દ્વારા, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા બાળકોના અધિકારો કયા વર્ષે સાબિત થયા? 1992માં. ભ્રષ્ટાચારની વ્યાખ્યા કોણે આપેલી છે? વિશ્વ બેંકે આપેલી છે. સૌથી વધુ અસુરક્ષિત વર્ગ કયો છે ભાઈ? બાળકો છે. નિસહાય વર્ગ, જેને કોઈ સહાય ના કરી શકે એવો વર્ગ કયો? વૃદ્ધો. અંત્યોદય વર્ગ કોને કહેવાય છે? ગરીબ કુટુંબ હોય એ. કેન્દ્રીય લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? 1964માં. સિનિયર સિટીઝન કલ્યાણ સંબંધી કાયદો 2007માં. માતા પિતા હોય અને એને આપણે ના રાખતા હોય તો આ કાયદા અંતર્ગત આપણે સજા કે દંડની જોગવાઈ થતી હોય છે. નાલંદા વિદ્યાપીઠ બિહાર રાજ્યના પટના જિલ્લાના બડગાંવમાં આવેલી છે. વ્યાખ્યાન માટે 300 ખંડો હતા, મોટા 7 ખંડો હતા, વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે મઠ હતા, અનેક ગ્રામો દાનમાં આપવામાં આવ્યા હતા. કુમારગુપ્તે અહીંયા વિદ્યાપીઠમાં વિહાર બનાવ્યું હતું. સ્વામી મહાવીર સ્વામીએ 14 ચાતુર્માસ કર્યા હતા. જૈન ધર્મનું કેન્દ્ર બની ગયું. તક્ષશિલા પાકિસ્તાનમાં રાવલપિંડીમાં આવેલી છે. દંત કથા અનુસાર રઘુકુલ વંશમાં જન્મેલા રામના ભાઈ ભરત અને ભરતનો પુત્ર તક્ષ ઉપરથી નામ પડ્યું તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ. વારાણસી વિદ્યાપીઠ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલી. વલ્લભી વિદ્યાપીઠ ગુજરાતના ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલી. મૈત્રક વંશ દરમિયાન બની હતી. મૈત્રક વંશ શૈવ ધર્મ હતા અને આ બૌદ્ધ ધર્મનું કેન્દ્ર હતું. ગુણમતી અને સ્થિરમતી નામના આચાર્યો અહીંયા હતા. 775માં આરબોએ આક્રમણ કર્યું. મૈત્રક વંશ પૂરું થયું. રાજધાની અંત આવ્યો. નાલંદા વિદ્યાપીઠની મુલાકાત કોણે લીધી? UN સ્વાંગે લીધી. આ ચીની મુસાફર હતો. તક્ષશિલાની વિદ્યાપીઠની મુલાકાત ફાહિયાન, એ પણ ચીનનો હતો. વલ્લભી વિદ્યાપીઠની મુલાકાત ઈસિંગે લીધી, એ પણ ચીનનો હતો. નેક્સ્ટ, મહારાષ્ટ્ર અજંતા ગુફા. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં અજંતા ગુફા છે. 29 ગુફા છે. ઘોડાની નાળ આકારે જોવા મળે છે. એલિફન્ટા ગુફા, એ પણ મહારાષ્ટ્ર. ઇલોરાની ગુફા, એ પણ મહારાષ્ટ્ર. મહાબલીપુરમ દક્ષિણ ભારતમાં તમિલનાડુમાં આવેલી છે. પટ્ટદકલ જે છે એ કર્ણાટકમાં બાદામીમાં આવેલું છે. ખજુરાહોનું મંદિર મધ્યપ્રદેશના છતરપુર જિલ્લામાં છે. કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર ઓડિશા રાજ્યના પુરી જિલ્લો, બંગાળનો અખાત 13મી સદીમાં ગંગવંશના રાજા નરસિંહવર્મન પ્રથમ દ્વારા બન્યું. કાળા પથ્થરમાંથી બનેલું કાળા પેંગોળા કહેવાય. મોઢેરા સૂર્ય મંદિર ગુજરાતમાં ભીમદેવ સોલંકી 1026માં બન્યું. બૃહદેશ્વરનું મંદિર તમિલનાડુ.
કુતુબ મિનાર દિલ્હી કુતુબુદ્દીન ઐબક દ્વારા ચાલુ થયું, 1 વર્ષ થયું એનું મૃત્યુ થયું. ઇલ્તુત્મિશ કુતુબુદ્દીન ઐબક એક્સપાયર થઈ ગયો, પછી ઇલ્તુત્મિશે કામ પૂરું કરાયું. હમ્પી કર્ણાટકમાં આવેલું. હુમાયુનો મકબરો તો એ દિલ્હીમાં આવેલો છે. આગ્રાનો કિલ્લો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય વિશ્વની 7 અજાયબીમાંથી એક અજાયબી છે. નહીં સોરી બેટા, તાજમહેલ ઉત્તર પ્રદેશમાં, તો એમાં વિશ્વની 7 અજાયબીમાંથી એક અજાયબી છે. લાલ કિલ્લો આપણે દિલ્હીમાં આવેલો છે. ફતેહપુર સિકરી ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે. ખાપરા કોડિયાની ગુફા જુનાગઢ, એમાં 3 પ્રકાર પડે ગુફામાં. દામોદર કુંડ જુનાગઢમાં આવેલો છે. અડીકડીની વાવ એ પણ જુનાગઢમાં. નવગણનો કૂવો એ પણ જુનાગઢ. મહાબાદ ખાનનો મકબરો એ પણ જુનાગઢ. અશોકનો શિલાલેખ એ પણ જુનાગઢ. બહાઉદ્દીન વજીરનો મકબરો એ પણ જુનાગઢ. તો આ બધું જ જુનાગઢમાં છે. પછી 2 વસ્તુ ગોવામાં છે, બેસાલિકા ઓફ બોમ જીસસ, બેસાલિકા ઓફ ગુડ જીસસ. આ બંને ગોવામાં આવેલા છે. ગોવા રમણીય દરિયા કિનારા માટે જાણીતું છે અને દેવળો માટે. સહસ્ત્રલિંગ તળાવ પાટણ, રુદ્ર મહાલય સિદ્ધપુર, રાણીની વાવ ભીમદેવ સોલંકીની પત્ની રાણી ઉદયમતી દ્વારા પ્રજાને પાણી માટે વાવ બનાવવામાં 7 માળની હતી, તો રાણીની વાવ પાટણ. શામળાજી મેશ્વો નદી કિનારે અરવલ્લી. તારંગા મહેસાણા તારા માતાનું મંદિર આવેલું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, દક્ષિણ ભારતમાં કઈ શૈલી, તો કે દ્રવિડ શૈલી છે. ભારતમાં કુલ જ્યોતિર્લિંગ કેટલા, તો 12 છે. ભારતમાં કુલ શક્તિપીઠો કેટલા, તો કે 51 છે. બદ્રીનાથ 4 ધામની યાત્રા કહીએ છીએ ને આપણે, તો બદ્રીનાથ ઉત્તરાખંડ, રામેશ્વર તમિલનાડુ, દ્વારકા ગુજરાત, જગન્નાથપુરી ઓડિશા. ધારો કે આ જે ભારતનો નકશો બનાવીએ અહીંયા રીતે, તો એમાં ઉપર અહીંયા શું છે ભાઈ, તો અહીંયા લખ્યું છે બેટા કે બદ્રીનાથ તો અહીંયા ઉત્તરાખંડમાં આવેલું, રામેશ્વર અહીંયા તમિલનાડુમાં આવેલું, દ્વારકા ગુજરાતમાં અને જગન્નાથપુરી અહીંયા ઓડિશામાં આવેલું છે. તો 4 ધામની આ યાત્રા છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે આગળ. નર્મદામાં શું થાય, લીલી પરિક્રમા થાય. શેત્રુંજય નદીની પણ શું થાય, લીલી પરિક્રમા થાય. ગિરનારની પણ લીલી પરિક્રમા થાય. દ્રવિડ શૈલીના મંદિરો કયા આકારના જોવા મળે, તો પિરામિડ મંદિરો જોવા મળે. રાતી જમીનનું બીજું નામ લાલ જમીન. કાળી જમીનને કે રેગુર કે કપાસની જમીન. લેટેરાઇટ જમીનને આપણે પડખાઉ જમીન કહીએ છીએ. દલદલ પ્રકારની જમીનને આપણે પીઠ પ્રકારની જમીન કહીએ છીએ. રોકડિયા પાક કોને કહેવાય, તો કપાસ, સણ, શેરડી, રબર અને તમાકુ, જેને આપણે રોકડિયા પાક તરીકે ઓળખીએ છીએ. કયા પાક તરીકે ઓળખીએ બેટા આપણે, રોકડિયા પાક તરીકે ઓળખીએ છીએ. નેક્સ્ટ જોઈએ, શિયાળામાં જે પાક લેવામાં આવતો હોય એને રવિ પાક કહેવાય. એનો સમયગાળો છે ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી. ઉનાળામાં લેવામાં આવતા પાકને જાયદ પાક કહેવાય. એનો સમયગાળો છે માર્ચ, એપ્રિલ ને મે. પછી ચોમાસામાં લેવામાં આવતા પાકને ખરીફ પાક કહેવાય. જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ ને સપ્ટેમ્બર. અને પાછા ફરતા મોસમી પવનોની નિવર્તન ઋતુ કહેવાય ઓક્ટોબર, નવેમ્બર. પૃષ્ઠીય જળ એટલે વરસાદનું પાણી. પૃષ્ઠીય જળ જમીન ઉપરનું પાણી. ભૂમિગત જળ જમીનના અંદર રહેલું પાણી. પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગને આપણે સનરાઈઝ ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સિલિકોન વેલી તો બેંગ્લોરમાં આવેલું છે, જે કેલિફોર્નિયામાં છે ને, કેલિફોર્નિયામાં છે. લોખંડ પોલાદનું વિશ્વમાં ભારતનું કયા નંબરનું સ્થાન છે, 5મા નંબરનું સ્થાન છે. સારા પર્વતારોહક ભોટિયા લોકો જે સિક્કિમમાં જોવા મળે છે. રણ પ્રદેશનું શ્રેષ્ઠ બોજવાહક કોઈ પ્રાણી હોય તો ઊંટ છે. ભારતનો દરિયા કિનારો 7,516 કિલોમીટર અથવા તો 17 કિલોમીટર છે. મુખ્ય બંદરો 13 છે. નાના બંદરો 200 જેટલા છે. ગુજરાતનો દરિયા કિનારો 1600 કિલોમીટર છે. 12 માસ ખુલ્લું રહેતું બંદર પોરબંદર છે. ઓટોમેટિક લોકગેટ ધરાવતું બંદર તો ભાવનગર બંદર છે. નેક્સ્ટ, ગુજરાતમાં સૌથી મોટું બંદર કંડલા. આકાશવાણીના કુલ સ્ટેશનો 413. એમાં કુલ ભાષા કેટલી છે, 23. ગરીબીનો ખ્યાલ કેવો છે, તો કે ગુણાત્મક ખ્યાલ છે. ગરીબી અને બેરોજગારી એ કેવી બહેનો છે, તો એ સગી બહેનો છે. રસ રત્નાકર ગ્રંથની રચના કોણે કરી, આચાર્ય નાગાર્જુને કરી. આરોગ્ય મંજરીની રચના કોણે કરી, આચાર્ય નાગાર્જુને કરી. ચરક સંહિતા મહર્ષિ ચરક. શ્રુશુત સંહિતા મહર્ષિ શ્રુશુત. વાગ્ભટ સંહિતા મહર્ષિ વાગ્ભટ. અષ્ટાંગ હૃદય મહર્ષિ વાગ્ભટ. અશ્વશાસ્ત્ર તો શાલિહોત્રએ લખ્યું. આર્યભટ્ટિયમ આર્યભટ્ટે લખ્યું. 10 ગીતિકા આર્યભટ્ટે લખ્યું. આર્ય સિદ્ધાંત આર્યભટ્ટે લખ્યું. લીલાવતી ગણિત ભાસ્કરાચાર્ય લખ્યું 1140માં. બીજગણિત ભાસ્કરાચાર્ય. બ્રહ્મગુપ્તનો સિદ્ધાંત
બ્રહ્મગુપ્તે લખ્યો હતો. નેક્સ્ટ જોઈએ, પ્રજનન શાસ્ત્રની રચના ભ્રાભ્રવ્ય પાંચાલે કરી. ચિકિત્સા સંગ્રહની રચના ચક્રપાણી દત્તે કરેલી છે. કામસૂત્રની રચના વાત્સાયને કરેલી છે. વૃક્ષ આયુર્વેદની રચના પારાશર વ્યક્તિએ કરેલી છે. યોગશાસ્ત્રની રચના પતંજલિએ કરેલી છે. યંત્ર સર્વસ્વની રચના ભારદ્વાજે કરેલી છે. કાલગણનાની રચના શકમુનિએ કરેલી છે. બૃહદ સંહિતા તો કે વરામિહિર. અર્થશાસ્ત્ર નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું? કૌટિલ્ય. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના ગુરુ હતા. સુવર્ણ યુગ એટલે કયો યુગ? તો ભારતનો ગુપ્ત યુગ આવે. ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ હોય તો સોલંકી યુગ આવે. કુમાર સંભવમ કાલિદાસ, રઘુવંશ કાલિદાસ, મેઘદૂત કાલિદાસ, ઋતુસંહાર કાલિદાસ, અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ તો કાલિદાસ. તો કુમાર સંભવમ, રઘુવંશ, મેઘદૂત, ઋતુસંહાર, અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ બધાનામ કાલિદાસ. હર્ષચરિત બાણભટ્ટે લખ્યું, જે સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના પરાક્રમો, એના વિજયો, એની સિદ્ધિ, એના સુધારા બધું આમાં હોય. કાદંબરીની રચના બાણે કરી. ઉત્તમ રામચરિત્રની રચના ભવભૂતિએ કરી. કિરાતા જુર્યમની રચના ભારવી નામના ઋષિએ કરી હતી. મુદ્રા રાક્ષસની રચના વિશાખા દત્તે કરી. મુચ્છકટિકમની રચના શુદ્રકે કરી. 10 કુમાર ચરિતની રચના દંડીએ કરી. એતુ થોકઈમાં કેટલા કાવ્યો છે? તો કે 8 કાવ્યો છે. તોલકાપ્રિયમ ગ્રંથ કેવો ગ્રંથ છે? કે વ્યાકરણ ગ્રંથ છે. પથ્થુ પાથુમાં કેટલા ગીત છે? તો કે 10 ગીત છે. કથા સરિત સાગર નામનો ગ્રંથ કોણે લખ્યો? સોમદેવે લખેલો છે. રાજતરંગિણી ગ્રંથ કોણે લખ્યો? તો કે કલ્હણે લખેલો છે. ગીત ગોવિંદ ગ્રંથ કોણે લખ્યો? તો કે જયદેવે લખેલો છે. પૃથ્વીરાજ રાસો કોણે લખ્યું? ચંદબરદાય નામે લખ્યું. એમાં પૃથ્વીરાજના પરાક્રમો, વિજયો, સિદ્ધિ, સુધારા બધું લખેલું હોય. ભાષ્ય શંકરાચાર્ય. શાંતિપુરાણ પોળના, અજીતનાથ પુરાણ રન્ના, આદિ પુરાણ પંપા. તમિલ ભાષામાં રામાયણની રચના કોણે કરી? કંબલે કરી. ચાંદ્રાયણની રચના કોણે કરી? મુલ્લા દાઉદે કરી. દિલ્હી સુલતાનોની કોઈ રાજભાષા હોય તો ભાઈ ફારસી હતી. તારીખે ફિરોજશાહી ગ્રંથની રચના જિયાઉદ્દીન બર્નીએ કરી હતી. નેક્સ્ટ, કુરલની રચના કોણે કરી? તિરુવલ્લુવરે કરી. આશિકાની રચના કોણે કરી? અમીર ખુસરોએ કરી. નૂર અમીર ખુસરો. શિપીહર અમીર ખુસરો. કિરાતુલ સદાયન અમીર ખુસરો. હવે પૂર્વ સંદુકડી બોલી કબીરમાં જોવા મળે. પદ્માવત કોણે લખ્યું? મલિક મુહમ્મદ જાયસીએ લખ્યું હતું. નરસિંહ મહેતા કઈ ભાષાના કવિ હતા? કે ગુજરાતી ભાષાના કવિ હતા. એકનાથ કયા ભાષાના કવિ હતા? મરાઠી ભાષાના કવિ હતા. આમુક્ત માલ્યતા ગ્રંથ કોણે લખ્યું? કૃષ્ણદેવરાયે લખ્યું હતું. તે તુલુ વંશના હતા. વિજયનગર સામ્રાજ્યના મહાન શાસક હતા. તુજુકે બાબરી બાબરે લખ્યું. હુમાયુનામા ગુલબદન બેગમને લખ્યું. હુમાયુની બહેન હતી. તુજુકે જહાંગીરી જહાંગીરે પોતે લખેલું છે. ઉર્દુ કવિ કોણ હતા? બહાદુર શાહ જફર. ઔરંગઝેબ પછી આવ્યા હતા. નેગ્રીટોને શું કહેવાય? નિગ્રો કહેવાય અને હપ્સી કહેવાય. ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજાતિને શું કહેવાય? નિષાદ કહેવામાં આવે છે. અને બીજી ભીલી પ્રજાતિ માટે પણ ઓસ્ટ્રેલોઇડ શબ્દ વપરાય છે. નેક્સ્ટ, મોઢેરાનો મેળો મોઢેરા મહેસાણા. બહુચરાજીનો મેળો બહુચરાજી મહેસાણા. આ બંને આવી મહેસાણા. ચોપડીમાં ગુજરાતના મેળા આડાવડા છે. મેં અહીંયા સળંગ લીધા, મહેસાણાના 2 લીધા, અમદાવાદના 3 લીધા છે. પછી બધું આડું અવળું છે. બીજા મીરાદાતાનો મેળો ઉનામાં મહેસાણા. તો 3 વસ્તુ સેમ થઈ. પછી ભડિયાદનો મેળો ભડિયાદ અમદાવાદ. વૌઠાનો મેળો ધોળકા અમદાવાદ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 3 વસ્તુ એકમાં છે અને અમદાવાદના 2. હવે બીજા સિંગલ છે. શામળાજીમાં કાળિયા ઠાકરનો મેળો શામળાજી અરવલ્લી. ભાદરવી પૂનમનો મેળો અંબાજી બનાસકાંઠાના દાંતા જિલ્લામાં. ભવનાથનો મેળો મહાવદ 9 થી લઈને 13 સુધી ગિરનારના જૂનાગઢમાં. તરણેતરનો મેળો ભાદરવા સુદ પાંચમ છઠ તરણેતર સુરેન્દ્રનગર. નકળંગનો મેળો કોડિયાક ભાવનગર. માધવપુરનો મેળો માધવપુર પોરબંદર. ડાંગ દરબારનો મેળો આહવા ડાંગનું પાટનગર છે ત્યાં. ગોળ ગધેડાનો મેળો ગરબાડા દાહોદ જિલ્લામાં. કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો મેળો સોમનાથ ગીર સોમનાથમાં. ભાંગુરિયાનો મેળો ક્વાંટ છોટાઉદેપુરમાં ભરાય છે. છેલ્લા 4 પ્રશ્નો વધ્યા. સૂત્રનો કાપડ ભારતમાં સૌપ્રથમ મિલ ક્યાં સ્થપાઈ? તો મુંબઈમાં 1854માં. તો ગુજરાતમાં સૂત્ર કાપડની મિલ ક્યાં સ્થપાઈ? અમદાવાદમાં 1860માં રણછોડલાલ છોટાલાલ રેટિયાવાળાએ. સૂત્ર કાપડની સૌથી વધુ મિલો ક્યાં છે ભાઈ?
મુંબઈમાં. સૂત્ર આપણને વિશ્વનું મહાનગર કયું ભાઈ? તો કે એ પણ મુંબઈ. અને સૌથી વધુ શણ ઉત્પાદન કરતું કોઈ રાજ્ય હોય તો પશ્ચિમ બંગાળ. અને ત્યાં કઈ નદી આવેલી છે ભાઈ? હુગલી નદી કિનારે. કેમ કે શણનું ઉત્પાદન કરવા માટે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણીની જરૂર પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં આપણે 300 ઉપર MCQ લીધેલા છે વિભાગ એ માટેના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બને એટલો આ વિડીયો 3 થી 4 વાર જો જોશો આપ, તો આ વિડીયોમાંથી તમામ કોન્સેપ્ટ આપના ક્લિયર થશે અને વિભાગ એમાં પરીક્ષામાં ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. તો જો તમને આ પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા નમ્ર વિનંતી છે.